सुबहानका या अल्लाह, पाकी दा ताला रहा खुदा उस ये लरे शवा अल्लाहुम्मा नो पाकी दा ताला रहा ए द टोलो सिफतु नो मालिका खुदा नो अजीजानो अर्ज में दाओ चे सुबहानका अल्लाहुम्मा यो सुबहान बस कददी पे वजन पोइश हुई सुबहानका ददी पे वजन पोइश हुई तो खुदा कसम ची जब अब बला खबर ब्याव नकी दियो सुबहान अल्लाह पे वजन का पोइश द बुखारी शरीफ आखिरी ने हदीस आखिरी ने कि बुखारी पे खत्म शवे अगवई दो कलिमी दी दो कलिमी कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीजान दो कलिमी दी पर जब डेरे आसान और द मीजान पर तला के बद क़यामत पौरस द ओहुद द गुरूनो गुंदे प्रति द मीजान तला चिस्तानी की ओ बदी तललेशी नो दा दो कलिमे बद ओहुद द गुरूनो गुंदे राशि और द नेकाय पतला के बवाचुले आकमी कलिमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पजब अडेरे आसान और द मीजान पतला के बद ओहुद द गुरूनो पशान के खबर बजाय दे कि जमुन खुले नोरे खबरी कई न दा जिबे वली पदे नादत को चे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम बलबला सोचता चे दागी पाकी सोच बयान सोचता हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बच्चा चे दरूद शरीफ खोद नागबवी ची दरूद वाई नो दा दरूद वाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद आदद माफी इल्मी का खुदा पर पैगंबर तो रहमत लेगा सुमरा आदद माफी इल्मी का खुदा पर अग शुमार पे रहमत रो लेगा कि कम शुमार स्ता पर इल्म के अंदाजा कवाय उस गोरे ज़चे और तची हिसाब को करना यो द्वा दरे शल सल जर लक करोड़ अरब पदम करब दगे न पाखो हिसाब खत्म ठीक करब ना खा मा ख्याल दे हिसाब खत्म उस्तदाव है जो खुदा तो दरूद उरेगा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी यो करब वरना करबम लग दे खुदा दे इंसान और दे इंसान शुमार चे दे अगर यो हद बांधे खत्म यो हद बांधे खत्म या अल्लाह तो अगर शुमार पर दर रहमत रोलेगा चे कम शुमार स्ता पैलम के दे नु चे सुमरा अल्लाह दे नु दुमरा बे पैलम के शुमार नहीं उस्ताद से अंदाजा लगा हिसाब ही करो हाँ आदद माफी इल्म का पर अगर शुमार ची कम शुमार स्ता पर इल्म के दे और बल व आदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा और पर अगर शुमार खुदा ची ते ख्वाख गणे और ते राजी की दाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह चे चाहता ब्यात बहू को और दरूद शरीफ बे वर्ता खोदो न दा दरूद बे वर्ता तासो ख्याल रख कसीदे बुर्दे वाला यो दरूद बे
مولاي صل وسلم دائما ابدا. اندازہ کوئی مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ صل وسلم دائما ابدا، خدایا رحمت را لے گا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دائما ابدا تر ابد الاباد پور. خدا دارچا خپل خپل شان دائما ابدا پچا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، پخپل محبوب باندے چا د ټولو مخلوقات نو چت. نو تاسو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو په درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. نو زما عزیزانو عرض میں داو چنین مستجمع دے ټول صفاتو د پروردگار عالم. وبحمدک پاکی دا تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدا ہے. وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشتا چې داغه نوم مبارک سوکشتا. وتعالى جدک بلم سوکشتا چې داغه شان اوچت. ولا الہ غیرک اے اللہ ستانہ بغیر بل سوکشتا نا بلت. دا مقام دا عشاق دے، دا عشاق عالم دائی چھ اغی استغراق فی اللہ راشی ناغت بل چوک نخکار. دنیت تڑلو نباد با تاسو سبحانک اللہم وائی ولا الہ غیرک چو آئے ناغے پسیب بیا اعوذ باللہ ہوئے. اس سوال دا دے چی دلتا دا اعوذ باللہ ویل ضرورت سدے. دا اعوذ باللہ ویل ضرورت دا دے چی مخ کی چونکہ قرآن شروع کی او قرآن کریم چے سڑے شروع کئی نو اللہ ویلی دی چے تاسو قرآن شروع کوئی نو فاستعذ باللہ اعوذ باللہ وی. بیا بور پسی بسم اللہ ہوئے. بسم اللہ کی فلسفہ دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم کار چی سڑے بھی بسم اللہ شروع کی آ لنڈے بچے ہے کہ برکت نہیں. نو بسم اللہ بم دے دا پارا ہوا ہے. بیا بور پسی الحمد شروع کر. الحمد ابتدا نوالا تر ولدوالین پورے علماء لکی چھے دی الحمد تا سورت فاتحہ وائی.
لکه د قرآن تفسیر چې څنګه حدیث دی دغسې د دې یو سورت فاتحه ټول قرآن تفسیر دی. گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی. نو اول بتوے الحمد پا الحمد کے الف او لام دی. دا الف او لام پا عربی لغت کے پسلور قسمت اس اغا سلور والا قسم کی تاسو طالب یا عالم نہ بغیر وہ نہ پوئے گئی یو قسم ہم نہ پیجنے وہ دمرا پوئشی کی دلتا الف لام چی دی دا دا پارا دا جنس دی. الحمد جنس ثنا صفت چه دی چه نامه ثنا و صفت وی اغا چالر للہ رب العالمین. اس دلتا ابتدا دا کلام اللہ پر لفظ حمد باندے ہوگا. عزیزانو لفظ حمد چه دے پا عربی جبا کی دا چا دا تعریف کولو دا پارا پا عربی جبا کی دا حمد نا اوچت لفظ اڑو بلشتا دے. وہ سوال دا دے چی دمرا اوچت لفظ ولی منتخب کرے شو دا تعریف دا پروردگار عالم دا پارا. وی دا انتخاب دو وجی یو وجہ دادا چی دا تعریف دا چا کی گی نو دا دن اوچت ذات پا دے کائنات کے بل سوکشتا نو چې سمرا ذات اوچت تے نو دمرا ورطا لفظ اوچت منتخب. تاسو دا ار لفظ باندې دا بل چا تعریف کولے شی دا یو انسان متعلقم تویلے شی چی دا رحیم دے دا کریم دے لیکن دا یو انسان متعلق سنگا چی تا دا نشی ویلے چی دا اللہ دے نو دغه سے د انسان متعلق ته لفظ حمدم د شوی. مثلا زتا ته وایم چې احمدک زستا حمد بیانو نو په لفظ حمد سره ستا تعریف زنشم کوله ځکه چې لفظ حمد چې دی دا خاص ته په ذات د پروردگار عالم دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره ساتھ ملاوی گی. قیام رکوع اور سجدہ د دې متعلق قرآن کریم حکم کرے ورکعو مع الراکعین. نو ورکعو صیغه د امر ده حکم دی چې تاسو رکوع کوئ نو دا فرض ده. که په منځ کې رکوع نشوه نو منځ نه کیږي.
اوس رکوع په کومه طریقه کوي نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې. قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قران کریم حکم کړی دی قوموا لله قانتین. نقوموا دا هم امر دی نو قیام متعلق اللہ قومو ویلی دی نو قیام ہم پا منز کے فرض دے. سجدہ وسجد ورپسے غالباً وقترب دے نو وسجد دا ہم امر دے نو سجدہ ہم پا منز کی فرض. گویا قیام دا فرض دے منز کی کولاڑا انش منز نکی. رکو دا فرض دا کہ رکو نشوا منز نکی. سجدہ دا فرض دا کہ سجدہ و نشوا منز نکی. اس قیام فرض دے دا تکبیر اولانا رستو ولاړه چې دا فرض دا. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کی قرات چه ده دا پا قدر دا مقدار دا یو آیات دا فرض یو آیات مقدار لا تلاوت بکے دینا باقی چه ده اغا واجب ده. رکو فرض پر رکو کی سبحان ربی العظیم ویل دا سنت تھی. رکو دی ملا ٹیٹولو تاوئی ملا با ٹیٹے اس پیغمبر ویلی چی ملا با سنگ ٹیٹے ملا بداسی ٹیٹیل چستا پا دے ملا باندی سوک دا اوبو ڈک جام کی دی و اغتوی نش دا سے روکو با. اس چی ٹیٹ شوی فرض ادا شو سبحان ربی العظیم دیونوی سنت ترک شو فرض ادا شو. تندے لگول پزمکا باندی دا تعریف دا سجدے دے. دا سجدے تعریف دا دے وضع الجبہت علی الارض. سجدہ ستوئی تندے پزمکا لگول دیتا سجدہ ہوئی. اس پوز او تندے چے دے دا یو اندام دے تندے او لگی دو پوز او چتا پاتے شو ہم سجدہ کی گی لیکن لگے با دوارا. بیا بازی وقت کی کتاسو خیالو کی دا پٹکی داول یا ٹوپائے سڑی تردے سترگو راٹی ٹکڑی یخنائی کی نو د سجدہ دا پٹکی پوالو لگولا یا پاغا ٹوپای دا پاسو لگولا نو دا مکروح دی. دی سر منز مکروح کی گی نا سجدے پٹیم کے با ٹوپای او دا پٹکی وال دا سکے
چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي بیا به سجده په داسې شي لګی چې د هغې زور ځمکې له ورځي ځکه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې وضع الجبهة علی الارض په ځمکه تندی لګول دې ته سجده وایي که ته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګی چې د هغې زور ځمکې ته ورنه راغی نو بیا سجده نه کړي نو عرض داو چې دې کې به ډېر احتیاط کوئ نو قرت په مقدار د یو آیات دا فرض سورت فاتحه لوستل واجب دي ورسره زم د سورت چې ده دا واجب دی یو آیات مقدار لچ ده دا فرض قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده که قاعده اوله ترک شو نو آخر قاعده کې به سجده ساو او کې د دې جبیره به وشي سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن اغا قواعد د منځ چې دي هغه مونږ ته نه راځي هغه ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي پنج بنا د اسلام دا فرض منز حج زکات روجا او کلمه پټول عمر کی یوزل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض پټول عمر باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې لیکن ټول عمر کې با یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی اوس څنګه چې منځ فرض دی دا سبق قواعد د منځ د کول دا فرض دی مثلا منځ پسماتی یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منځ کوي اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض دی به څه کوي څوک شتم نه چې تپوس دیو کی چې قبله کوم طرف ته دی به څه کوي اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي حیران چې زه څه وکړم دی به تحرا کوي تحرا معنا سوچ فکر راغلی د کوم طرف نه وم په کومه لاره چې راتلم نور کوم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکړي هغه سمت به برابر کړي چې په سوچ کم سمت دی برابر کړي او هغه طرف ته منځ وکړي که رستو بیا څوک پیدا شو پته ام لګېده نو منځ شوی ځکه چې قرآن وایي اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله کم طرف ته چې تاسو مخ کې دغه طرف ته خدای
دا د کعبه جهت چې الله پاک مقرر کړی دی دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهتی راشي، اتحاد او اتفاق راشي، کینی الله خو هر طرف ته نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې به هغه سمت د کعبه چې دی نو معلومي. عزیزانو اوس یو ځای کې دی برابر شو التا وبنشت، اوس دی به سکی به وبنشت تیمم و زدی جماعت لرالی او بنشت نو به تیمم و او دی جماعت یو سړی راغی مانځه ټیم او بنشت نو تیمم و نا یو میل مقدار باندې او بچلری وی نو تیمم جایز نه دی، یو میل مقدار باندې او بو پسې بزی او التباو دس کې او بیا به مونږ کې چې د یو میل مقدار نه زیات او بلری وی نو بیا تیمم روا دی او بیا مونږ په تیمم وکړو. نو عزیزانو دا احکامات د صلات اوس سجده ساوا ده په مونږ کې په کومو صورتونو کې واجب دي. د دې اصول دي دوه، قسم ترک د واجب او تاخير د فرض. کم سيزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک، مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دا واجب دی، ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې نو رکوع نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم انه نیغ به سجدې ته لاړ شي، دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه. یا قاعده اوله واجب ده ته دویم رکعت نه چې راپاسې دي کېنه ناست دي ولاړې ته پاسې دي، ولاړې کې بیا دوه صورت دي، کته ولاړې ته نږدې وي نو کېنه بنا او کته ناستې ته نږدې وي نو کېنه به او اتحیات به وي، او که ولاړې ته نږدې وي نو کېنه بنا قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه. نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي، او که فرضو کی تاخیر راغی، فرض مثلا آخره قاعده فرض. نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکړئ چې موږ سره پیدا یو، موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کو لګیایو او زموږ انجام بڅي زو به کم طرف ته. نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ، کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو، جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمک وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو. جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته جلیو کو څوکه وې ز په دې جنت کې د امت ل چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما وې دارنا د تشي وشوا وې دارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو نو مسکای شو لمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکات ور خطا شوی چې جوړ نور تجلی دا جبريل ورته وای چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي.
دیکھو ګورئ بیا د دنیا د ښځو چې د چا بنوټي حسن دی د هغې نخرې ته پورته کې تابعدارې ته جی حضور ورته ته او د جنت د ښځو چې د چا حسن به فطري وي نو د خوند خبره دا ده چې د دنیا د ښځو